ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਡਾਕਟਰ ਮਲਿਕ। ਇਸ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇਸ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਲਿਆਂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਲਾਈਵ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਪਲੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸੁਣ ਸਕਾਂ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਸ ਨੇ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ। ਜੀ जी हेलो जी। हेलो जी डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं? जी हाँ जी डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना है कि मुझे सेटलमेंट एम अप्लाई करना है अभी 1-2 महीने में, तो क्या उसके अंदर कितने मंथ की मुझे बैंक स्टेटमेंट दिखानी होगी एक तो, और दूसरा कि क्या मेरा जो स्पॉन्सर है उनको 18,600 इनकम दिखानी है या बस जैसे पहले ILR में होता था कि लिमिटेड इनकम सिर्फ एक दिखानी होती थी। आपका लीगल स्टेटस क्या है यहाँ पे? मैं FLRM पर हूँ इस टाइम। मेरा हस्बैंड ब्रिटिश नेशनल है। तो आपको पहले वीजा मिल चुका 2.5 साल का? हाँ, मैं ऑलरेडी 5 साल यहाँ रह चुकी हूँ। तो मुझे एक तो ये पूछना है। तो अभी आपने क्या एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है या इंडेफिनिट स्टे के लिए? ILR, मुझे ILR अप्लाई करना है जी। सेटलमेंट एम। तो आपने वीजे के लिए कब अप्लाई किया था? आपके पास जो करंट वीजा है इसके लिए कब अप्लाई किया था? मुझे हो गए 2.5 साल। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। मुझे लगता है कि आपने एप्लीकेशन 9 जुलाई 2012 से पहले अप्लाई किया था। जिन लोगों ने 9 जुलाई 2012 से पहले अप्लाई किया था वो जब 2 साल पूरे करने लगे वो इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 18,600 पाउंड की जरूरत नहीं है। सिर्फ हस्बैंड की 3 महीने की जो पे स्लिप्स हैं वो लगा दें। आप खुद काम करती हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट या पे स्लिप्स भी लगा दें और 2 साल साथ रहने का प्रूफ लगा दें तो आपको इंडेफिनिट स्टे मिल जाएगा। लाइफ इन यूके टेस्ट सिर्फ आपको पास करना है। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं साढ़े नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी हेलो जी। जी तुझसे गल करो जी। जी हेलो जी तुझसे गल करो वरना मैं ताड़ी कॉल कटनी पेगी क्योंकि तुझे गल नहीं कर रहे हो तो टीवी वेख रहे हो। जी मैंने बंद कर दिया। थैंक यू जी। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि 7 ईयर पॉलिसी पर हमें 30 मंथ का वीजा ग्रांट हुआ है। हमने सुना था, आपने कहा था कि हाई कोर्ट ऑफ अपील ने कहा है कि ऐसे बच्चे या ऐसे लोग बेनिफिट्स के लिए भी इंटाइटल हैं। हम वकील के पास गए थे, उन्होंने हमारा केस तो करने को कहा है लेकिन उन्होंने कहा है ये सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में है। और अगर ऐसा है सर तो फिर वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस क्या है? और दूसरी बात, बस आपका बहुत थैंक यू। फेसबुक पे मैं आपको फॉलो करती हूँ, आपके जो आर्टिकल्स हैं वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होते हैं। थैंक यू सो मच। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में पहले यही था कि इस मसले को कोर्ट में हम ले जाना चाहते थे कि मेरे अपने ख्याल में कि जो लोग जिनको 7 साल की बुनियाद पे यहाँ रहने की परमिशन मिले वो इंटाइटल होने चाहिए बेनिफिट्स के लिए। लेकिन जब ऐसे केसेज में होम ऑफिस को नोटिस वगैरह भेजे तो उन्हें कहा जी नहीं, अगर किसी आदमी को जरूरत हो तो वो अप्लाई करे, हम उसको परमिशन दे देते हैं, एक्सेप्शन सर्कमस्टेंस में हम दे देंगे। लेकिन उसके बाद जो एक केस है वो कोर्ट ऑफ अपील में गया जहां से कोर्ट ऑफ अपील में ये फैसला हो गया कि ये जो 7 साल वालों जिनको स्टे मिले बेनिफिट्स के लिए इंटाइटल हैं। तो अगर आप मुझे इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करें तो मैं आपको उस डिसीजन की जो कॉपी है वो भेज दूंगा। अब होम ऑफिस ने अगर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है तो आप उनको लिखें कि इसको रिमूव कर दी जाए तो आपको रिमूव कर देंगे। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं साढ़े नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी मलिक साहब, डिक्रेशन लीव अप्लाई की थी। ठीक है, तो वो काफी 2 महीने हो गए, कोई जवाब नहीं आया। पहले उन्हें एप्लीकेशन इनवैलिड कर दी थी फिर एक्सेप्ट कर ली थी इसने। तो ताड़ी फी उन्हें कट लीती है जी? ताड़ी फी उन्हें ले लीती है जी? नहीं, वो DL फॉर्म ते की थी। ठीक है। तो ताड़े इस तो पहले तानू कदे स्टे मिलिया सी या नहीं मिलिया सी? 3 साल पहले। अच्छा, पहले तुसें असाइलम क्लेम की है सी? जी ठीक है जी, ताड़ी कल का शुक्रिया। नहीं तानू तो मिल जाना चाहिए सी। अगर ताड़ी एप्लीकेशन उन्होंने मिल गई है तो इसका मतलब है कि 3-4 महीने के अंदर अंदर तानू 3 साल हो स्टे लगा के दे देंगे। तो उसने अगला एप्लीकेशन पा गई है तो चंगी गल है। तो उन्होंने मिल गई उन्हें उस तो बाद जो दूसरा स्टैंप है उन्हें ताड़े बायोमैट्रिक्स लेने फिर ताड़े केस का फैसला करना है। तो तुसी होम ऑफिस में अगर चाहो तो अपने सैटिस्फैक्शन वास्ते उन्होंने फोन करके भी पता कर सकते हो तो ताड़ी केस कितनी देर होर लगेगी। कॉल का शुक्रिया। वधे अगले कॉलर वाल। जी हेलो मलिक साहब जी। मैं अपने फ्रेंड बारे पूछना है। वो ना 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਆਏ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਾ
ਐਫਲਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਸਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਉੱਥੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਸ ਜਾਂ ਨੋ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿਓ, ਨਿਊ ਦਿਓ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਮ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਪਾਈ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਵਾਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 2012 ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਮਾਸ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ, ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਚੂੰਕਿ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਕਿ 3-4 ਦਿਨ ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ, ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। हेलो जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। हम पूछना चाहते थे कि मेरा फ्रेंड है, वो ई मेंबर था, तो उसने 5 इयर्स पूरे कर दिए हैं, परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो। ठीक है। तो उनकी जो वाइफ है वो अभी उनके साथ नहीं है, तो 5 साल उस मेरे फ्रेंड ने ऑलरेडी काम किया है टैक्स के ऊपर। ठीक। तो अभी वाइफ ने भी किया, लेकिन अभी परमानेंट रेजिडेंस जब अप्लाई किया तो वो उसके साथ में नहीं थी। तो वो अभी कैसे अप्लाई यदि करे तो परमानेंट रेजिडेंस के लिए मिल सकता है, जैसे EU मेंबर 5 इयर्स काम करते हैं? जी नहीं, उसको नहीं मिल सकता है। उसमें कानून यही है कि जो उसकी वाइफ है उसने यहाँ पे पूरा 5 साल काम किया हो तो फिर उसको 5 साल के P60 देखकर फिर उसको इंडेफिनिट स्टे मिल सकता है, वरना उसको इंडेफिनिट स्टे नहीं मिल सकता है। तो अगर वाइफ साथ रह रही है, काम कर रही है, अभी से उसने शुरू किया, फिर उसको 5 साल का और स्टे मिल सकता है। तो ज्यादा बेहतर है किसी वकील से जाकर मिलें, उनको सारी बात बताकर उनसे एडवाइस ले लें। काल का शुक्रिया। व्यक्ति हैं साढ़े अगले कॉलर कौन है जी। हेलो जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣੀ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾ ਆ, 2013 ਚ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮਿਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ। ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਉਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਉਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਗੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ? ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਜ਼ਾ ਅਗਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨया ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਸੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ UK ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। हेलो जी। हाँ जी। हेलो जी, क्या पता करना है जी? जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, थोड़े कोई क्वेश्चन ही करना सी। मैं और मेरे बच्चों ने वाइफ नाल ने 10 साल की बेस पे इंडेफिनिट अप्लाई करना है। ठीक है। एक बच्चा 17 साल का और छोटी बच्ची जड़ी है वो इत्थे ही पैदा हुई है 8 साल की। ठीक है। प्लीज जरा रिक्वायरमेंट दस दियो कि और फॉर्म वगैरह केड़ा और की फीस वगैरह। जी ताड़ी काल सुने को फीस वध गई है, जरा भी प्लीज दस्से। जी ताड़ी काल दा शुक्रिया। नहीं, फीस तो नहीं बदी है, फी हुई है पहले वाली कि अगर तुसी अपने इंडेफिनिट स्टे वास्ते अप्लाई करोगे तो तुहानू 1093 पाउंड फी भरना पेगी। तो डिपेंडेंट्स हुण मैं नहीं पता कि उन्हें नहीं रिक्वायरमेंट, उन्हें किस ग्राउंड पे अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें कितना कितना अरसा हो गया, ये किसी वकील को जाओ तो दस देगा। अगर एक्सटेंशन वास्ते अप्लाई करना है तो फिर 601 पाउंड ईच नहीं फी होगी। अगर इंडेफिनिट स्टे अप्लाई करना है तो उस वास्ते 1093 पाउंड फी है। तो ज्यादा बेहतर है किसी वकील को जाके मिलो, उसने थ्रू एप्लीकेशन पा दो तो चंगी गल होगी। कल का शुक्रिया। वेखते हैं नैक्सट कॉलर कौन है जी। हाँ जी, सत श्री अकाल मलिक साहब। जी सत श्री अकाल। हाँ जी सर, मैं पुछना सीगा जिद्दां मेरे को ना इत्थों दा मैं डिपेंडेंट आया, मेरे वाइफ स्टूडेंट आ। ठीक है। ते मैं अप्लाई करना सी कल्ले ने अमेरिका ਲਈ, लेकिन साडा वीजा मेरे को 4 महीने ਦਾ ਆ। ठीक। ਤੇ मैं कर सकदा अमेरिका ਲਈ अप्लाई कि नहीं? ਤੇ ਚਾਂਸਸ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਚਾਂਸਸ ਕਿੰਨੇ ਕਾ ਤੇ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? जी ताड़ी कल तो शुक्रिया। नहीं, अगर ताड़ा वीजा 6 महीनों तो घट होगा तो फिर कोई भी एम्बेसी तुहानू वीजा नहीं देंदी है। तो पर्टिकुलरली अमेरिका ते कैनेडा वाले खासे सख्त ने। तो तुसी अगर आगे वीजा अपना एक्सटेंड करवा लियो
ایکسٹینشن اگر تاری وائف نو مل جانی ہے تو تانوں ایز اے ڈیپینڈنٹ مل جانی ہے. اس تو بعد اگر تہاڈا کوئی ریلیٹیو وغیرہ امریکہ ہے جڑا اتوں تانوں سپانسر کر رہا ہے تو پھر چانسز ہیں کہ تہاڈا ویزا لگ جاؤ گا. لیکن اگر 6 مہینہ تو گھٹ ہے تہاڈے کول ویزا, پھر بہت ہی گھٹ چانسز ہیں کہ امریکہ والے تانوں ویزا دین گے. تہاڈی کال دا شکریہ. ودے ہیں اگلے کالر وال. جی ہیلو جی. ہلو ست شری اکال جی. جی ست شری اکال. ست شری اکال سر جی, میں جی پورتگال تو کلبیر سنگھ بولدا جی. ٹھیک ہے سر جی, میں اپنی ماتا نو جنگی منگانا چاہنا انڈیا تو. ٹھیک ہے. ہاں جی, تے میرے کو نیشنلٹی بھی انڈین ہے جی. ٹھیک ہے. ہاں جی, تے میرے پاسپورٹ تے ڈیڈی دا نام تھوڑا جہا مسٹیک ہے, کہ میرے تے ہے GURMAIL گرمیل سنگھ جی. ٹھیک ہے. تے میری ماتا دے نام تے انہاں دے پاسپورٹ تے ہے GURMAL پیندا جی. ٹھیک. تے یعنی کہ وہ ٹھیک کر پانا پاؤ گا جی, کہ جا ایدے پیپر بھیج سکدا ماتا نو اپنی نو. جی تہاڈی کال دا شکریہ. اگر تے تسی اپنی ماتا جی نو سپانسر بھیج کے بلانا چاہتے ہو وزٹر ویزے تے, تو اس تے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ جی وہ ELC یا کہ ILC یا ALC, اس دے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. تسی اگر سپانسر کر کے انہوں نے راداری بھیجنا چاہتے ہو تو سپانسر بنوا کے انہوں نے بھیج دیو اپنے پیپر دے نال, تو چانسز ہیں کہ انہوں نے اتنے آنے دی جڑا وزٹر ویزا ہے وہ مل جائے گا. اس گل دا اس تے کوئی فرق نہیں پے گا. کال دا شکریہ. ویکھنے ہیں اگلے کالر کون نے. جی ہیلو جی بھائی ست شری اکال. ہیلو ست شری اکال. ہاں جی, میں بھائی پتا کرنا تمہیں 2 ویک پہلا بھی فون کیتا سی. میں کہا میں نیشنلٹی لیے اپلائی کیتا سیگا. ٹھیک ہے. تے 6 مہینے تو بعد میں لیٹر بھی پائی سی, انہوں نے بھی انکوائری لی بھی کی پروسیس کتنے تک ہے کم. تے 1 مہینے بعد ہوں انہوں دی لیٹر کل آئی سی, مینوں کل پرسوں آئی سی. تو وہ کہندے بھی اسی 3 تو 6 مہینے ہور لگنے آ بھی اپلائی کرن تو پہلا, جداں بھی کوئی چیکنگ کرنی ہو جداں. کہ میں کہا اداں بھی پہلے بھی کر دیں کوئی پرابلم نیشنلٹی لی. جی تاری کال دا شکریہ. نہیں نیشنلٹی عام طور پر جڑے نے 2-3 مہینے لگ جاندے نے, لیکن اج کل ہوم آفس والے کافی ساری انکوائریاں کر رہے ہیں. جدو کوئی بندہ نیشنلٹی واسطے اپلائی کرتا ہے اس کرائم ریکارڈ اس باقی کافی ساری چیزاں چیک کرتے ہیں. اس وجہ دے نال وہ جڑیاں انکوائریاں کرتے ہیں اس بعض کا جواب آنے دے تھوڑی دیر لگ جاتی ہے. اس وجہ نال کیسز جڑے تھوڑے ڈیلے ہو گئے. تے بہرحال ہوں تسی کچھ نہیں کر سکتے ہو, جس کیو لگے ہو. اگر تسی ٹریول کرنا چاہو تو تسی ٹریول کر کے اینی ٹائم آ جا سکتے ہو. تہاڈے جڑی اپلیکیشن ہے اس سے اس کا کوئی اثر نہیں پے گا. تے جس ویٹ کرو تے دیکھو تہاڈے کیسا جلدی فیصلہ ہو جاؤ. کال دا شکریہ. ویکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے. جی سر جی نمستے. جی نمستے. سر جی میرا سوال ہے کہ میری ابھی اپیل الاؤ ہوئی ہے اور میں ادھر سائنوں پہ جاتا ہوں, تو یہ سائنوں کا سلسلہ کیسے اور کب ختم ہو سکتا ہے؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. آپ سائنس کے لیے جاتے رہیں, انہوں رپورٹنگ کے لیے وہ کرتے رہیں. اگر آپ کی اپیل الا ہو گئی ہے تو تقریباً 3 مہینے کے اندر اندر ہوم آفس آپ کو لیو ٹو ریمین گرانٹ کر دیں گے. جب آپ کو لیو ٹو ریمین جو مل جائے گی اس کے بعد جو سائنس ہے آٹومیٹک ختم ہو جائیں گے. اگر نہ ختم ہو تو ان کو جا کر آپ کو بتانا پڑے گا کہ میرا ویزا لگ گیا, تو وہ پھر آپ کو سائنوں کے لیے اسٹاپ کر دیں گے. اس وقت تک جب تک آپ کا ویزا نہیں لگتا تب تک آپ کو سائن کرنا پڑیں گے. کال کا شکریہ. ویکھتے ہیں ساڑھے نیکسٹ کالر کون ہے. جی ہلو. ہیلو جی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے پلیز. جی پوچھیے. یہ جو اپیل کے بارے میں ہوتا ہے, اگر آپ اپیل جمع کراتے ہو تو اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ جیسے 7 ایئر کے بہاف آپ کا کیس ریفیوز ہو گیا اور اپیل میں جائیں تو کتنے چانس ہے اس میں جیتنے میں؟ اور وہ مجھے اگر آپ فون بھی بتائیے پلیز, میرے پاس ٹی وی نہیں ہے. جی ابھی مجھے پتہ نہیں کہ اسٹوڈیو والے آپ کو کارڈ دیتے ہیں یا نہیں کارڈ دیتے ہیں, لیکن جب آپ اپیل کرتی ہیں تو عام طور پر اس وقت وہاں پہ 6 مہینے کا کیو ہے. کیونکہ ابھی جو فیبرری چل رہا ہے ہمیں جو اپیلز مل رہی ہیں وہ جولائی اور اگست کی مل رہی ہیں, اس سے تقریباً 6 مہینے کا کیو ہے. تو اگر آپ نے 7 سال کی بنیاد پہ اپلائی کیا تھا اس میں چانسز ہیں کہ آپ کو یہاں رہنے کی پرمیشن مل جائے گی. کال کا شکریہ. ویکھتے ہیں ساڑھے نیکسٹ کالر کون ہے. جی ہیلو جی. ہیلو. جی ہیلو جی, میں نے بات کرنی ہے. جی بالکل بات کریں. جی جب ٹیلی فون پر بات کریں ٹی وی نہ دیکھیں. جی میں اس کنٹری میں آئی تھی. اچھا. 10 سال پہلے اپنے بچوں کو لے کے. ٹھیک. تو میں نے 2 سال پہلے پھر اپلائی کیا تھا, اسائلم کیا تھا, تو انہوں نے میرا اسائلم پہ ریفیوز کر دیا تھا. پھر مجھے لانگ ریزیڈینسی کی وجہ سے نا 2.5 سال کا ویزا دیا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہ 4 بار ایکسٹینڈ کروانا ہے. تو لیکن بعد میں ابھی مجھے کسی نے بتایا ہے کہ جن کو لانگ ریزیڈینسی کی وجہ سے ویزا دیا گیا ہے نا, انہوں نے یہ مطلب لا پاس ہو گیا کہ شاید کوئی بندہ کورٹ میں گیا تھا تو انہوں نے یہ لا پاس کر دیا کہ جن بچوں کا یہاں پہ زیادہ ٹائم ہو گیا تو ان کو نا وہ اپنے انڈیفینیٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں.
अब मुझे नहीं पता कि इसमें कितना सच जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको 10 साल के रूट के ऊपर चढ़ा दिया, आपको 4 साल 2.5 साल का लेना पड़ेगा। एक केस कोर्ट ऑफ अपील में गया था, वहां से फैसला हो गया था कि जो होम ऑफिस वाले 2.5 साल का स्टे देते हैं ये 2.5 साल के लिए नहीं मिलना चाहिए, बल्कि इनको इंडेफिनिट स्टे मिलना चाहिए। कोर्ट ऑफ अपील का डिसीजन था, लेकिन डिपेंड ये है कि आपकी जो एप्लीकेशन थी वो 7 ईयर्स की बेस पे नहीं थी। तो अगर आपने असाइलम क्लेम किया था उसमें होम ऑफिस वाले ने शायद आउट ऑफ द इमिग्रेशन रूल आपको डिस्कशन लीव दी थी, फिर आप उस पार्टिकुलर कैटेगरी में नहीं आती है 7 साल वाली में। तो ज्यादा बेहतर अपने पेपर किसी वकील को दिखाएं और उनसे मशवरा कर लें। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं साढ़े अगले कॉलर कौन ने जी। सत श्री अकाल सर। जी सत श्री अकाल सर जी, मैं हुणे फोन किया सी पर मैं सॉरी तुहाडा आंसर नहीं सुन सकिया। मैं पूछना सी, मैं विजिटर जाना चाहना अपनी सिस्टर दे अमेरिका, ते मैनू वीजा मिल सकदा एंड बर्थडे आ 28 जुलाई दा, ते मैनू कितना चिर पहला अप्लाई करना चाहिए? ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ? हले मेरे को पहला वर्किंग हॉलीडे मेकर सी, मैनू 3 साल का एजुकेशन लीव मिलिया ते 3 साल का हुण होर मिलिया, हले 2 साल का लेफ्ट आ। जी ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਤੋਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਦੋਏ ਪੇਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। हेलो जी। जी हेलो जी। हेलो जी जी मुझे अपना सवाल पूछना था। जी बिल्कुल पूछिए। आपका आंसर नहीं सुना। जी पूछिए। मुझे ना यही पूछना है, जैसे ये लोग देते हैं 7 साल के देहात पर 2.5 साल की लीव, लेकिन जो बच्चे बड़े जैसे अभी GCS में और आगे यूनी जाते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होएगा, क्योंकि अभी तक तो हमें स्टे ही नहीं दिया, और अगर देंगे और ये 2.5 साल का करेंगे तो ये अनरीजनेबल नहीं है? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ ये अनरीजनेबल है। इसी मसले को कोर्ट में ले जाया गया था और कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है कि ये वाकई रीजनेबल नहीं है, तो इनको 2.5 साल की जो स्टे मिल रही है या इससे पहले 3-3 साल की मिलती थी, तो ये सही बात नहीं है। तो इसके मुताबिक कौंसिल ने आगे अपील तो नहीं किया, तो इसका मतलब है कोई ना कोई नए रूल्स बनाना पड़ेंगे। लेकिन जहां रूल्स किसी के हक में हों तो वहां इमिग्रेंट्स के हक में हो, वहां मसले थोड़ी देर लगाते हैं। तो आप वेट करें, देखें अगर जब तक न्यू रूल्स आते हैं, या फिर यही प्रोग्राम देखती रहें, जो ही कोई नया प्रोग्राम बना, नया रूल बना, हम इसी प्रोग्राम में आपको बता देंगे। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं साढ़े नेक्स्ट कॉलर कौन ने जी। हेलो जी। हेलो जी। जी गल करो जी। सर जी मुझे ये पूछना था, हम ना PSW वीजे पे थे पहले, ठीक है, उसके बाद हमने टायर 4 वीजा लगाया, तो उसमें मेरी वाइफ ने जो कॉलेज था वो टायर 1 था हमारा, तो अब उन्होंने जो वीजा भेजा है मेरी वाइफ का, तो उन्होंने वीजा भेज दिया, पर मेरा और मेरे बच्चे का दोनों का उन्होंने रिफ्यूजल भेज दिया। अब अपील का हमें टाइम दिया है 7 डेज का, पर उसमें साथ में उन्होंने ये लिख के भेजा है कि आपका जो कोर्स है और आपका जो कॉलेज है वो हाईली ट्रस्टेड नहीं है। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। मैं आपका मसला समझ गया। आप जितना जल्दी हो सके अपील कर दें, क्योंकि कुछ अर्सा पहले होम ऑफिसर ने जो कानून बनाए थे उसमें यह भी कहा था कि सिर्फ वही लोग अपने स्पाउस को यहाँ ला सकेंगे या अपनी बीवी या हस्बैंड को यहाँ ला सकेंगे जो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हों या किसी गवर्नमेंट के कॉलेज में पढ़ रहे हों। जो छोटे मोटे कॉलेज में पढ़ रहे हों उनको यहाँ पे नहीं ला सकेंगे। उसी रूल को फॉलो करते हुए अब होम ऑफिस वाली एप्लीकेशन जो डिपेंडेंट की, अगर वो मैन एप्लीकेंट किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहा है, उसकी एप्लीकेशन रिफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन मेरे अपने ख्याल में आपको वीजा मिल जाना चाहिए था, तो आपके पास टाइम है, जितना जल्दी हो सके इसमें अपील कर दें। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं साढ़े नेक्स्ट कॉलर कौन ने जी। हेलो जी। हेलो जी। मलिक साहब नमस्ते जी। नमस्ते जी। मैं ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਚ ਆਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹਨੇ 2.5 ਸਾਲ ਨੇ ਬਣਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਦਫਾ 2.5 ਸਾਲ ਨਾਲ ਸਟੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 3-3 ਸਾਲ ਨਾਲ ਸਟੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ 2.5 ਸਟੇ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਸਟੇ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਕੋਰਟ ਆਫ अपील ने आया है, लेकिन होम ऑफिस वाले ने कोई अगे कानून नहीं नया बनाया। तो अगर हुण उन्हें कोई नया कानून बनाना पेगा, अगर कानून बन गया तो फिर तुसी न्यू एप्लीकेशन पा सकोगे। तुहाडी कॉल दा शुक्रिया। वेखदे हां साडे नेक्स्ट कॉलर कौन ने जी। हेलो जी। हेलो जी। हेलो जी।
ਡਾਕਟਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਥੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੱਦਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਅਪੀਲ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੀਅਰਿੰਗ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਹਲੇ ਤੱਕ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਪੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਸ਼ਾਇਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਉਹ ਮਸਲੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਊ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ। ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖते हैं साढ़े नेक्स्ट कॉलर कौन है जी। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, अपना आपसे पूछना था कि जब हाई कोर्ट में ले जाते हैं तो यदि हम वहाँ से विड्रॉ कर लें तो उसके बाद वो हमें रिफ्यूज कर दें तो हमें कितने दिन में अपील का राइट मिल जाता है? और दूसरा कि ये क्या अपील हमें इन कंट्री मिलती है या आउट कंट्री मिलती है? जी आपकी यदि आउट कंट्री मिलती है तो हमें इन कंट्री के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम दोबारा यहीं पे रह सके ना? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जब आप कोई एप्लीकेशन करते हैं इमिग्रेशन वालों को तो वो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज कर देते हैं। अगर आपके पास एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वीजा था तो फिर आपको आगे अपील का राइट मिलना चाहिए था, तो फिर आप आगे अपील में जाते हैं, आपको हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन अगर आपके पास लीव टू रिमेन नहीं थी, यानी आपके पास वीजा नहीं था, तो फिर अगर आपने एप्लीकेशन की तो इमिग्रेशन वाले राइट ऑफ अपील नहीं देते हैं। लेकिन ह्यूमन राइट्स के तहत आपको अपील का राइट मिलना चाहिए। तो अगर आप हाई कोर्ट में जाते हैं कि आपको अपील का राइट नहीं मिला है तो फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आपका केस चल रहा होता है तो हम उसके वकील आपको कहते हैं कि जी हम आपका केस दोबारा रिव्यू करेंगे, इसमें नया फैसला करेंगे। तो अगर अदरवाइज फैसला हमने आपके खिलाफ कर दिया, हम आपको अपील का राइट दे देंगे। तो बाज़ दफ़ा ऐसे हालात में अपील का राइट दे देते हैं, लेकिन ये केस की मेरिट्स के ऊपर डिपेंड है। तो ज़्यादा बेहतर अपने वकील से मशवरा कर लें। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं साढ़े नेक्स्ट कॉलर कौन है जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बात करें जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आप बात करें। हाँ जी मैंने असल में सवाल आपसे पूछना था कि मैंने अप्रैल में अक्टूबर में अप्लाई किया था FLRP 7 ईयर की बेसिस पे। मुझे तकरीबन 11 साल हो गए यूके में। अच्छा। लेकिन होम ऑफिस ने विद इन कपल ऑफ मंथ में रिफ्यूज कर दिया उसको और कोई राइट ऑफ अपील भी नहीं दिया। ठीक। और मेरे से क्योंकि लॉयर के थ्रू अप्लाई किया था, जो 7 ईयर रूल होता है क्या वो मेंशन करना पड़ता है कि FLRP में ही ये सब चीजें शामिल होती हैं? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आपका केस रिफ्यूज हो गया तो आपको अपील का राइट नहीं मिला है तो उसको आगे आप हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं। हाँ एप्लीकेशन जब भी आप कोई करते हैं उसमें कवरिंग लेटर में ये मेंशन करना पड़ता है कि आपका फैक्ट्स क्या, आप क्यों अप्लाई करते हैं, कानून क्या है, ये सारी चीजें एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजना पड़ती हैं लिखकर, तो फिर ईजी होता है इमिग्रेशन वालों के लिए कंसिडर करना। तो बहरहाल अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई है तो इमीडिएटली इसको आप आगे हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट से चांसेस हैं कि आपको यहाँ रहने की परमिशन मिल जाए क्योंकि आपने बच्चों के साथ 7 साल पूरे कर लिए हैं। कॉल का शुक्रिया। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪਊ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? जी ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਲ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਨ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਪੇਪਰ ਨਾ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਪੇਪਰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਚਾਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਪੇਪਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। हेलो जी।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਘਰ ਆ, 2 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸਾਲ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ 65 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨया ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਇਤਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਲਬੱਤਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੌਮਾਫਨੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਅਗਰ ਆਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਇਥੋਂ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ 10 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਉਹ ਫੇ ਇੰਡੀਆ ਚਲ ਗਈ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗਈ ਨੂੰ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗਈ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ? ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਰ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਗਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਰੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਰੂਲ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਸਟੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਰੂਲ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਯੂਕੇ ਆਣਾ ਚਾਹੇ ਵਾਪਸ ਵਿਦਿਨ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਜੀ ਸਰਨਜੀਤ ਬੋਲਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੋਈ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਫਿਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਹਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ 90 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਿਸ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਵੱਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੂੰ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਓਰੀਜਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਉਹ ਅਗਰ ਇੰਡੀਅਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ OCI ਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ? ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ TV ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਟੂ ਦਾ ਸ਼ੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ 7 ਈਅਰ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਹੀਅਰਿੰਗ ਡੇਟ ਜੂਨ ਚ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ 5 ਸਾਲ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਨੂੰ ਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਚ ਕੇਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਰੈਸ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ?
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਰਿਵਿਊ ਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵਿਊ ਪਾਣੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਅਗਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਊ ਵੀਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹੈ ਫਸਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਮਝੋ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ 7 ਸਾਲ ਵੱਲ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ ਔਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕੋਈ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੈਟਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਟਰ ਭੇਜਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਇਆ 2015 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜੇ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗਵਾਈਏ? ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 60 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨਿਊ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਅਗਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲੱਭ ਲਿਓ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਟੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। हेलो सर। हेलो जी। जी मेरा क्वेश्चन है कि मैं ये डिपेंडेंट हाँ 5 ईयर रेजिडेंट परमिट ऑलरेडी मेरे को हैगा। ठीक है। तो मेरा जो फर्स्ट पासपोर्ट एक्सपायर हो गया वीजा उससे सी और मैं नवा पासपोर्ट बना लिया और 10 ईयर तक मिल गया। अगर उसमें ट्रांसफर मैं न्यू ते करना है नहीं तो उसलिए मैंने किहड़े डॉक्यूमेंट चाहिए ने जां दोबारा फ्रेश एप्लीकेशन फिर सेम प्रोसीजर होएगा? और सेकंड क्वेश्चन है कि मेरे मदर इतने आए थे इंडिया तो वो 4.5 मंथ रह के वापस चले गए, लास्ट अप्रैल ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। तो उन्होंने अगर मैं दोबारा बुलाना चाहवा तो 1 साल ही बुला सकता या 2 साल या फिर मैंने 6 मंथ ही बुलाना चाहिए कि उसका प्रोसीजर हो सकता। और जो यूरोपियन का डिपेंडेंट का मेरी एप्लीकेशन है वो सेम डे हो सकती प्रोसेस और या उसका प्रोसीजर सर? जी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਏ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਲੇਕਿਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਪਰ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ और फिर उसको नया वीजा नए पासपोर्ट से लगूगा। लेकिन इसका चंगा तरीका है ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਪਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨया ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਨਏ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਪਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। जी तुझसे गल करो जी। मैं लगना कि कॉल ड्रॉप हुई है। देखते हैं सारे नेक्स्ट कॉलर कौन ने जी। हेलो हाँ जी भाजी सत श्री अकाल जी। जी भाजी ਭਾਜੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਪੀਲ ਅਲਾਉ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ? ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਅਗਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੋਂ ਅਲਾਉ ਹੋ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਹੋਮ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਅਗਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਰਟ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
अपील कर दी है, फी पे की थी अपील दी? हाँ जी, वो तो कट ली उन्होंने। वो कितनी फीस सी? 100 कुछ पाउंड सी। ठीक है जी, जी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। 140 ਪਾਉਂਡ ਪਰ ਹੈਡ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਉਹਨੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਡੇਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨੇ, ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਡੇਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, तो उन्होंने फोन भी कर सकते हो। लेकिन मैं लगना है कि बहुत जल्दी ताड़ी डेट आ जानी चाहिए। कल का शुक्रिया। वेखते हैं साढ़े अगले कॉलर कौन ने जी। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम सर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਇਆ 5 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਤੇ ਭੈਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅਲਬੱਤਾ ਅਗਰ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਲਿਡ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ। जी, ये किसी वकील तो फिर मशवरा कर लियो। अगर तो उत्थे होर कोई बंदा नहीं है, ताड़े पेरेंट्स भी अवेलेबल नहीं या कोई भैन भाई नहीं है, सिर्फ वो कला है, तो फिर इस सूरत च वीजा दे सकते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स वगैरह ने फिर नोट नहीं देंगे तो किसी वकील जाके मिलो, उन्होंने सारी गल दस के उन्होंने तो एडवाइस ले लियो। कल का शुक्रिया। वेखते हैं साढ़े नेक्स्ट कॉलर कौन ने जी। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਫਿਰ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਹਾਂ ਪੇਪਰ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਊਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ ਭਾਜੀ 12 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੀਗਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਪਾਈ ਸੀ? ਮੈਂ ਭਾਜੀ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਸੀ। 12 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਨਾਲ? ਮੈਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ 2013 ਚ ਮਿਲਿਆ ਭਾਜੀ। ठीक है जी, ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ 2 ਸਾਲ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਡੈਫਿਨਿਟ ਸਟੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਡੈਫਿਨਿਟ ਸਟੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ in UK टेस्ट पास करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ इन UK टेस्ट जो इंग्लिश टेस्ट है उसने पहले पास किया है। लेकिन डिपेंड है, ये पहले मेक श्योर कर लियो कि तुम एप्लीकेशन के की थी। डिस्कशन लीव नहीं अगर एप्लीकेशन की थी, डिस्कशन लीव एप्लीकेशन की थी वो दूसरा रूल है। तो अगर मैरिज की थी फिर 2 साल बाद तुम एप्लीकेशन पा सकते हो। कल का शुक्रिया। वेखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन ने जी। हेलो जी। हेलो जी। सत श्री अकाल जी। जी गल करो जी। ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਧਾ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ 5-6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, 4 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਆ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, 4 ਦਿਨ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਆ। ਤੇ ਇਥੋਂ ਗਏ ਕਦੋਂ ਹਨ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 20 ਦਿਨ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ UK ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ 20 ਜਾਂ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ 5-10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਈਸਟਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਉਸਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵੀਜ਼ਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟ ਮਿਲਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਪਰ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਲੰਬਾ ਕਿਊ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਨੀਮਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਨੀਮਮ ਉੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਊ ਹੈ। ਅਗਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਟੋਇਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਭਾਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਇਕ ਫੇਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਓ ਨਾ ਬੈਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਗਰ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਪੀਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਵੀਕ ਆਫ ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ, ਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਾਏ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਲਈ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਲਈ। ਠੀਕ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਲਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਏਜ ਲੈਂਥ ਆਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਜੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਲੈਟਰ, ਉਹ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪਾਓ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਲੈਟਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨया ਕੇਸ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਆਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਅਗਰ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨया ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗੈਰ ਸ਼ੂਲ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੀਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਮ ਅਫਸਰ ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਟੀਅਰ 2 ਵਿੱਚ ਤੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਟੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨੂੰ। ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਤੇ 2 ਸਾਲ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਹਸਬੈਂਡ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗੇ। ਉਹ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਸਟੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਸੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਡੇ ਵੀ ਅਗਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸੇਮ ਡੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਿਤਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਲੀਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕਿਹੜੇ ਨੈਸੈਸਰੀ ਨੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨੇ, ਜਾਂ ਵਰਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਗੈਰਾ ਕੰਮ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੇਪਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਪੈਣੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੇ ਸਲਿਪ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ।
तो नैशनलिटी वास्ते इस वक्त जी दो बड़ी चीज़ां ने, एक तो लाइफ इन यूके तुसें पास किया हुआ है, दूसरा तुहानूं इंग्लिश का टेस्ट है वो तुहाडे कोल होया है। वो अगर दो सर्टिफिकेट तुहाडे कोल ने तुसीं नैशनलिटी वास्ते एप्लीकेशन पा सकते हो। कम करना नैशनलिटी वास्ते जरूरी नहीं है। तुहाडी कॉल का शुक्रिया। वेखदे हां साडे अगले कॉलर कौन ने जी। हेलो सत श्री अकाल डॉक्टर सर जी सत श्री अकाल डॉक्टर साहब 7 जी ने बायोमैट्रिक हो गए, बायोमैट्रिक तो बाद कितना टाइम लगता दस सकते कुछ जी। जदों तुसी एप्लीकेशन पाते हो तो 2-3 वीक दे विच तुहाडे बायोमैट्रिक्स हो जाने, लेकिन जदों तुसी केस अप्लाई करो तदों तो लैके कोई 3-1 महीने के अंदर अंदर तुहाडे केस का फैसला हो जाता है। अगर तुहाडे बायोमैट्रिक्स हो गए तो इसका मतलब है उसके बाद एनी टाइम तुहाडे केस का फैसला आ जाएगा, लेकिन आम तौर पर तुहाडी एप्लीकेशन तो लैके तो डिसीजन होने कोई 3-1 महीने का क्यू होता है। तुहाडी कॉल का शुक्रिया। वेखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन ने जी। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਈਫ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕੇਸ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, FLR ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਆ ਉਹ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ। 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਦੇ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਫਾਰਮ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ? FLR ਦਾ ਸੀਗਾ ਭਾਜੀ ਫਾਰਮ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲੀਵ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਈਅਰਸ ਨੇ ਰੂਲ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2.5 ਸਾਲਾਂ 4 ਵਾਰੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਫੈਂਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨਕਮ 18,600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇ ਮਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਨਾਲ 2 ਵਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਫੈਂਸ ਸਟੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਈਅਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਕੀ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਰੋਂ ਗਏ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਇਆ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਵੱਧ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਲਓ, ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਪਰ ਪਾਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ अगर तो पहले कि कोई बंदा आके 6 महीने रह जाए, दूसरी बारी 2 साल अप्लाई कर सकता है, तीसरी बारी अगर चाहे तो 2 साल या 5 साल या 10 साल में एप्लीकेशन पा सकता है। तो ज्यादा बेहतर है तुसी 2 साल की एप्लीकेशन पाओगे, चांसेस है कि उन्होंने 2 साल का वीजा मिल जाऊगा। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं अगले कॉलर कौन ने जी। हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर मेरे 2 क्वेश्चन ने। पहली गल है क्विक है, थोड़ा जिहा लंबा क्वेश्चन है, माजर चाहूंगा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ क्विक कर कोशिश करना है। 10 साल ਦਾ ILR अप्लाई करना चाह रहे हैं। पहला विजिट वीजा सी, 3 महीने रहा, वापस चला गया। वर्किंग हॉलीडे मेकर लैके आया, ठीक है जी। उत्ते 2 साल गुजारे, 1 दिन पहले लीव कर गया ਤੇ ਕੰਟਰੀੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PSW ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ, ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪਿਆ, लेकिन मैं 10 ईयर अप्लाई करना चाह रहा। लेकिन इतने कन्फ्यूजन ये आ रही है, 2-3 वकीलों ने कंसल्ट किया, वो कह रहे हैं कि तुसी बेटर है WHM तो स्टार्ट करो, ना कि विजिट वीजा काउंट करो। एदी रीजन दसो की वजह। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕਿੰਗ ਹਾਲੀਡੇ ਮੇਕਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਹੋ ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸਟੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਨया ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕਿੰਗ ਹਾਲੀਡੇ ਮੇਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਉਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਆਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਦੋਂ ਵਰਕਿੰਗ ਹਾਲੀਡੇ ਮੇਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੁਫਟਹਾਂਸਾ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਨਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਫਿਰ ਫਲਾਈਟ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ, ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਆਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁਣ। ਪਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲਾਏ ਹੋਰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਹੁਣ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ,
ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਵੀਜ਼ਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੁੱਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ है, अगले सैटरडे की 7 बजे मैं इत्थे होवांगा। उस वक्त तक मैनू इजाजत दियो। रब राखा।